میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معجزہ ٹی وی آفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو کمزور دل حضرات بالکل مت دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو لاہور کے ایک ایسے قبرستان کے بارے میں بتانے اور دکھانے والے ہیں جہاں مردے رات کو قبروں سے باہر آ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ سن کر یقیناً آپ یقین نہیں کریں گے، مگر اگر آپ آخر تک یہ ویڈیو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ یہ واقعی سچ ہے، کیونکہ یہ ویڈیو فوٹیج ہمیں جس نے بھیجی ہے اور جو اس قبرستان میں اس کے ساتھ بیتا ہے، وہ شخص ہمیں سناتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا، مگر اس نے بڑی ہمت کر کے جو ہمیں سنایا وہ سننے کے لیے دوستو آپ بھی ہمت رکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سبھی معاملہ آپ کو تفصیل سے سنائیں، گزارش بس اتنی ہے کہ ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ مزید حیرت انگیز ویڈیوز کو آپ پر وقت دیکھ پائیں۔ پیارے دوستو، یوں تو ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خوفناک واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا، تاہم کچھ واقعات ناقابل یقین ہوتے ہیں اور چاہ کر بھی ذہن و دل سے مٹ نہیں پاتے۔ یہ واقعہ جو آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ ہمیں سرفراز نے سنایا جو لاہور کا رہائشی ہے۔ سرفراز کا ایک دوست تھا وسیم، اور ان دونوں کو ایسے ایسے مقامات دیکھنے کا شوق تھا جو اپنے اندر تاریخ رکھتے ہوں اور عجیب ہوں۔ اور دوستو، آپ تو جانتے ہیں کہ لاہور بھی اپنے اندر صدیوں کی تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ دونوں دوست اپنا اپنا کاروبار کامیابی سے چلا رہے تھے، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وسیم کراچی کا رہائشی تھا۔ ایک بار وہ سرفراز کو ملنے لاہور آیا۔ وسیم کا ارادہ تھا کہ وہ لاہور کی سیر کرے اور تاریخی مقامات کے ساتھ ساتھ لاہور کے ارد گرد بھی سیر و سیاحت کرے، لہٰذا چھوٹے چھوٹے مقامات دیکھتے ہوئے وہ ایک گاؤں میں پہنچے جو کافی قدیمی گاؤں تھا۔ ایک عجیب سا احساس اس کی فضاؤں میں تھا، قدیم طرز کے ابھی بھی وہاں گھر تھے، کچھ عمارتیں کھنڈر کی صورت اختیار کرنے کے باوجود اپنے اندر صدیوں کی تاریخ سناتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کو اس گاؤں کا ماحول کافی دلچسپ لگا اور انہوں نے وہاں رکنے کا ارادہ کر لیا۔ گاؤں کے سربراہ جن کا نام افضل خان تھا، ان دونوں کا کھلے دل سے خیر مقدم کیا اور اپنی حویلی میں ہی مہمان بنایا۔ وہاں کے لوگ ان کو کافی مہمان نواز لگے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو صبح کا وقت تھا۔ انہوں نے دوپہر میں گاؤں گھومنا شروع کیا۔ گاؤں کا سربراہ انہیں خوشی سے ہر جگہ کی تاریخ بتاتے گھماتا رہا۔ چلتے چلتے ایک جگہ وہ رک گیا اور کہا کہ یہاں سے اب واپسی کریں گے۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار واضح تھے۔ انہوں نے اس خوف کو محسوس کیا تو گاؤں کے سربراہ افضل خان سے پوچھا کہ اس کے آگے بھی ہمیں کوئی دلچسپ جگہ نظر آ رہی ہے۔ درختوں کے جھنڈ میں انہیں بلند دیواریں دکھائی دے رہی تھیں۔ بیچ میں ایک چھوٹا سا نالا بہ رہا تھا، جیسے وہ نالا جان کر بنایا گیا ہو کہ دوسری طرف کوئی جا نہ سکے۔ افضل خان اپنے چہرے کے تاثرات چھپاتے ہوئے فوراً بات کو گھماتے ہوئے بولا کہ نہیں، اس طرف دوسرا گاؤں ہے اور وہاں ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، جس کے باعث ہمیں یہیں سے واپس ہونا ہے اور اندھیرا پھیلنے سے پہلے حویلی پہنچنا ہے۔ لہٰذا وہ وہاں سے چل تو پڑے، مگر انہوں نے افضل خان کا لہجہ بھانپ لیا تھا کہ یہ ان سے کچھ چھپا رہا ہے اور انہیں بتانا نہیں چاہ رہا۔ دوستو، شام سے پہلے وہ انہیں حویلی لے گیا جہاں ان کی کافی خاطر مدارت کی گئی۔ اندھیرا پھیلتے ہی ان دونوں نے محسوس کیا کہ جیسے یہاں کے لوگ اندھیرے سے خوف زدہ ہیں، یا کچھ ایسی بات ضرور ہے، کیونکہ اندھیرا پھیلتے ہی حویلی کے دروازوں کو اچھی طرح بند کر دیا گیا اور گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے تھے۔ جو لوگ ان کے ساتھ گھوم رہے تھے وہ بھی فوراً گھروں کو بھاگے تھے، جبکہ سرفراز اور وسیم دونوں رات جلدی سونے کے عادی نہ تھے، بلکہ وہ تو گاؤں کے ماحول کو رات میں بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار افضل خان سے کیا تو وہ فوراً بولا کہ رات کو باہر جانا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے ہم سب احتیاط کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا خطرہ؟ مگر کس بات کا خطرہ؟ جس پر پہلے تو افضل خان خاموش ہو گیا، پھر انہوں نے جب دوبارہ زور دیا کہ آخر وجہ کیا ہے آپ کا اس جگہ سے یوں واپس آنا اور اب رات میں خطرے والی بات؟ ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے اور چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کھل کر بتائیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو۔ افضل خان نے خاموشی توڑی اور ایک آہ بھرتے ہوئے بولا کہ جیسا آپ کو بتا چکا ہوں، گاؤں صدیوں کی تاریخ اپنے اندر رکھتا ہے۔ جہاں سے میں آپ کو واپس لے آیا تھا، اس کے آگے جو اونچی اونچی دیواریں درختوں کے جھنڈ میں گھری آپ کو دکھائی دے رہی تھیں، وہ جگہ جٹلی کہلاتی ہے اور وہ ایک قدیمی گاؤں ہے۔
और वो एक कदीमी कब्रिस्तान है जिसे जटली कब्रिस्तान कहा जाता है। ये कब्रिस्तान खौफनाक दास्तानों से भरा पड़ा है, कदीम और दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में गिना जा सकता है। इसका रकबा तकरीबन 10 किलोमीटर पर मुहित है और लाखों कब्रें हैं। ये कब्रिस्तान कोई नहीं जानता कितना पुराना है, मगर एक अंदाजा है कि ये 500 साल पुराना है। 1981 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया था। मुकामी लोगों ने यहाँ ऐसा कुछ देखा है कि जिसे सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। जैसा कि मुकामी लोगों ने इस कब्रिस्तान में सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन को देखा है। इसके मुतालिक कहा जाता है कि वो बहुत बुलंद आवाज में रोती है। रात को उसके रोने की आवाज और बुलंद हो जाती है। कुछ लोगों ने ये भी कहानी सुनाई है कि उन्होंने एक कब्र से एक बच्चे को निकलते देखा है। ये बच्चा कब्र से उठता है और देखते ही देखते बूढ़ा आदमी बनकर नजरों से गायब हो जाता है। ये सब कुछ महज चंद सेकंड्स में रूनुमा हो जाता है और चांद की 14वीं में ऐसा होता है कि मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं और ऊंची ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर का विर्द करने लगते हैं। ये मंजर देखने वाला या तो ज़हनी मफलूज हो गया या जिंदा नहीं रहा। इसलिए हम सब ने उस कब्रिस्तान के गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बना दी हैं और वहां आना जाना मुनक़ता कर दिया है। रातों को अगर कोई ये आवाजें सुन ले तो न जाने कैसे कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है, जैसे किसी शहर के हिसार में हो। इसलिए हम रातों को बाहर ना निकलते हैं और न किसी को जाने देते हैं। अफजल खान बहुत संजीदगी से ये सब बता रहा था। जब वो खामोश हुआ तो वसीम दबी दबी हंसी हंस रहा था और फिर एक जोरदार कहकहा गूंजा। अफजल खान बोला, बाऊजी आपको ये सब मजाक लग रहा है? वसीम बोला, और क्या अफजल भाई, इस दौर में ऐसी बातें मैं तो हैरान होता हूँ। क्या आप लोग आज भी इन पर यकीन करके बैठे हैं? अफजल ने कहा, ये एक शख्स की बात नहीं बाऊजी, पूरा गांव ये जानता है। हत्ता के इर्द गिर्द के गांव भी इस कब्रिस्तान से दहशत ज़दा हैं। सरफराज ने वसीम को आंखें भी निकाली कि ऐसी कोई बात ना करे, मगर उसको कौन समझाता। उसने कहा कि हम फिर वहाँ ये सब खुद देखना चाहते हैं। अफजल खान ने कहा कि ऐसा करना सिर्फ हमाकत के सिवा कुछ नहीं होगा। उसने बहुत समझाया मगर वसीम ने जैसे ठान ली थी। उसने कहा, अगली रात ही चांद की 14वीं तारीख है और वो कल रात वहाँ जाएंगे। अफजल खान ने बहुत चाहा कि उसको इस हरकत से मना कर पाए, मगर अगली रात उसने गाड़ी निकाली और सरफराज के साथ उस तरफ चल निकला। सरफराज ने कहा भी कि छोड़ दो यार, अगर ये कहानी भी थी या झूठ था तो हमें क्या, हम क्यों जा रहे हैं। वो बोला कि वो इन सब को वहाँ रात गुजार कर बताना चाहता है कि देखो ये सब बनी बनाई झूठी मन घड़त कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। बहरहाल दोस्तों, मुख्तसर ये कि वो दोनों नाला पार करके कब्रिस्तान के गेट तक पहुंच गए, जिसे जंजीरों के साथ बड़े से ताले से बंद किया गया था। रात के 8 बजे का वक्त था। दोनों ने गेट की सलाखों के पास कैंप लगाया और बाहरी आग जलाकर बैठ गए। हंसी मजाक करके वहां फैले हौलनाक सन्नाटे को नजरअंदाज करके वक्त गुजारने लगे। 12 बजने वाले थे और जैसे ही दोस्तों 12 का वक्त हुआ, शोर शुरू हुआ। वसीम भागकर गेट के पास आया। सरफराज को भी बोला कि फौरन आए। सरफराज भी डरता गेट पर पहुंच गया। अंदर का मंजर किसी भी नॉर्मल शख्स की हरकते कल्ब को रोकने को काफी था। कब्रें फट रही थीं और अल्लाह अकबर की सदाओं से पूरे इलाके का सन्नाटा गूंज रहा था। मुर्दे कफन समेत अपनी कब्रों से बाहर निकल आए थे। वो दोनों दोस्त आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे। वसीम ने पहले से ही मोबाइल कैमरा ऑन कर रखा था, मगर ज्यादा देर वो दोनों ये सब ना देख पाए और दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। दिन की रोशनी में सरफराज को होश आया। उसने वसीम को उठाने की कोशिश की, मगर वसीम का पूरा जिस्म कांप रहा था और उसके सर को झटके लग रहे थे। वो अपने होशो हवास में ना था। सरफराज ने हिम्मत की, बड़ी मुश्किल से उसको उठाकर गाड़ी तक लाया और गाड़ी में डालकर फौरी गाड़ी दौड़ा दी। लाहौर में सीधा वो एक अस्पताल पहुंचा। वसीम की वहां पर ट्रीटमेंट की गई, मगर साथियों, वसीम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था। वसीम के घर वाले उसे कराची वापस ले गए, मगर सरफराज भी बहुत अरसे तक बीमार रहा। आधी आधी रात को उठकर चीखने लगता। फिर उसने नमाज की पाबंदी शुरू की, खुदा से मदद और रहम मांगा। वसीम तो ठीक ना हो सका, मगर सरफराज किसी तरह अपने खौफ से बाहर निकल आया। दोस्तों, हम जानते हैं कि सरफराज कितना सच और कितना झूठ सुना रहा था, मगर सुनाते हुए उसकी हालत उसकी सच्चाई की गवाही देती हमें महसूस हो रही थी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल
चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी इसी तरह की हैरत अंगेज वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।